హాయ్ దేర్, వెల్కమ్ టు మనసు భాష ఛానల్. నిన్న నిన్న మనము ఐ యామ్ యూ అండ్ యూ వి సా ఐ యామ్ యూ అండ్ నౌ వి మూవ్ టు some other meanings. So here it is you means plural word, and the same thing goes to tamaru. Tamaru means it's same like meeru. We can use this meeru or tamaru, but this tamaru is like it is like more respectable word, but like we usually don't use this tamaru word. We only use like this one meeru. Let us see some more examples. We'll learn about memo. Memo means it sounds like we. See, for example, this is a group and these are all people, and this is another group, these are all people. So in this group you are present here, you are included in this group. So you are there in this group, and this is another group, means that opposite group. So we call them meeru. The opposite persons, we call them meeru, and this one which we are included in that, we call memo. Or we can also say like meme, just meme or memo, and the opposite group or opposite persons, we call them meeru, and this one memo. And we'll see some examples on this, like we are not going, we are not going, we are not going means మేము వెళ్తలేము. మేము వెళ్తలేము. మేము వెళ్తలేము. Or we can also say మేము వెళ్ళట్లేదు. మేము వెళ్తలేము or వెళ్ళట్లేదు. Or we can also say like మేము పోతలేము or పోవట్లేదు. సో మేము వెళ్తలేము, మేము వెళ్ళట్లేదు. మేము పోతలేము, మేము పోవట్లేదు means we are not going. Or we can say just మేము వెళ్తలేము, మేము పోవట్లేదు. మేము పోతలేము, మేము పోవట్లేదు. మేము వెళ్తలేము, మేము వెళ్ళట్లేదు. So which means we are not going. And another example is like we don't celebrate this festival. We don't celebrate
దట్ ఫెస్టివల్. అంటే మేము ఆ పండగ జరుపుకోము. పండగ మీన్స్ ఫెస్టివల్. జరుపుకోము మీన్స్ we don't celebrate. జరుపుకోము మీన్స్ don't celebrate. జరుపుకుంటాం మీన్స్ we celebrate. మేము ఆ పండగ జరుపుకోము మీన్స్ we don't celebrate that festival. మేము ఆ పండగ జరుపుకుంటాం మీన్స్ we celebrate that festival. జరుపుకోము మీన్స్ we don't celebrate. జరుపుకుంటాం మీన్స్ we celebrate. Next examples like we are so happy. అంటే మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం ఆర్ ఉన్నాము. మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము ఆర్ జస్ట్ ఉన్నాము, ఎనీథింగ్ విచ్ మీన్స్ we are so happy. మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్, మేము అదంతా పట్టించుకోము విచ్ మీన్స్ ఇట్ సౌండ్స్ లైక్ we don't mind, we don't care, it's okay, it's all right, we don't mind it, we don't care about it. So in that way మేము అంతా పట్టించుకోం means it sounds like we don't mind it, it's okay, we don't mind it. So మేము అదంతా పట్టించుకోము. మేము అదంతా పట్టించుకోము. మేము అదంతా పట్టించుకోము. We don't care it, we don't mind it. This is about we. And the other person we say మీరు మేము. మీరు ఈ పండుగ జరుపుకుంటారా? we are questioning them. జరుపుకుంటారా we are questioning them means we are questioning them like do you celebrate this festival means మీరు ఈ పండుగ జరుపుకుంటారా. So in this way, and we'll see some other meanings. Next one, we learn about manam. Manam means it sounds like us. So this is like manam, and this one, the opposite one, vallu. This is manam, and the opposite persons we call them vallu. We will see examples like అందరూ రెడీ కండి మనం వెళ్ళాలి. అందరూ రెడీ కండి మనం వెళ్ళాలి means all of you get ready, we should go or we have to go.
all of you get ready, we have to go or we should go. So andaru means all, ready kandi, or we can also say ready avvandi, ready avvandi or ready kandi. Manam vellali means all of you get ready. Andaru means all of you. Ready kandi means get ready. Manam vellali, we have to go or we should go. Next one, మనం ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు వినరు. 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 సో మనం ఎంత చెప్పినా, నో మ్యాటర్ హౌ మచ్ వి సే, వాళ్ళు వినరు. దే డోంట్ లిజన్. వాళ్ళు మీన్స్ దే, వినరు మీన్స్ డోంట్ లిజన్. దే డోంట్ లిజన్. వాళ్ళు వినరు. దే డోంట్ లిజన్. నెక్స్ట్ వన్, మన గురించి వాళ్ళకి తెలియదు. మన గురించి వాళ్ళకి తెలియదు. దే డోంట్ నో అబౌట్ అస్. మన గురించి మీన్స్ అబౌట్ అస్. వాళ్ళకి మీన్స్ దే, తెలియదు. దే డోంట్ నో. మన గురించి వాళ్ళకి తెలియదు మీన్స్ దే డోంట్ నో అబౌట్ అస్. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ మనము వి ఓన్లీ సే మన, we should not say manam. We only say mana gurinchi. We should not say manam gurinchi. So this is the usage. We have to say like this only. Mana gurinchi. It's not manam gurinchi. We just say mana. Mana gurinchi వాళ్ళకి తెలియదు. Next one, మనం ఏం చేస్తున్నాం. So what are we doing? మనం ఏం చేస్తున్నాం. What are we doing? మనం గెలవాలి మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు విన్. గెలవడం మీన్స్ టు విన్. మనం గెలవాలి, వీ హ్యావ్ టు విన్. మనం హ్యాపీగా ఉన్నాం మీన్స్ మనం సంతోషంగా ఉన్నాం. వీఆర్ హ్యాపీ. మనం హ్యాపీగా ఉన్నాం మీన్స్ వీఆర్ హ్యాపీ. మనం సంతోషంగా ఉన్నాము. ఉన్నాము ఆర్ ఉన్నాం. వీ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. అండ్ విల్ సీ సమ్ అదర్. విల్ లర్న్ అబౌట్ another one like mana. Mana means it sounds like our. Mana suppose mana desham means our country. Mana desham, మన దేశం. DHESHAM మన దేశం మీన్స్ అవర్ కంట్రీ. అవర్ కంట్రీ. సో మన దేశం మీన్స్ అవర్ కంట్రీ. మన భాష మీన్స్ అవర్ లాంగ్వేజ్. మన తల్లిదండ్రులని మనం గౌరవించాలి. మన తల్లిదండ్రులని మనం గౌరవించాలి మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ అవర్ పేరెంట్స్. తల్లిదండ్రులు మీన్స్ పేరెంట్స్. గౌరవించడం మీన్స్ టు రెస్పెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, మన సంస్కృతిని కాపాడాలి. మన సంస్కృతిని కాపాడాలి మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు సేవ్ అవర్ కల్చర్. నెక్స్ట్ వన్, మన ఆలోచన తీరు మార్చుకోవాలి. మన ఆలోచన తీరు మార్చుకోవాలి మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ మైండ్ సెట్. మన ఆలోచన తీరు మార్చుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ మైండ్ సెట్. ఇది మన ఇల్లు, ఇందులో మనం ఉండాలి. ఇది మన ఇల్లు, ఇందులో మనం ఉండాలి. మన ఇల్లు, వీ కెన్ ఆల్సో సే మన ఇల్లు. మన ఇల్లు, మన ప్లస్ ఇల్లు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మన ఇల్లు. ఇది మన ఇల్లు, ఇందులో మనం ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ హౌస్, వీ హ్యావ్ టు లివ్ ఇన్ దిస్. ఇది మన ఇల్లు, ఇందులో మనం ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ అవర్ హౌస్, వీ హ్యావ్ టు లివ్ ఇన్ దిస్. అది వాళ్ళ ఇల్లు, అందులో వాళ్ళు ఉండాలి. అది వాళ్ళ ఇల్లు, అందులో వాళ్ళు ఉండాలి. అది వాళ్ళ ఇల్లు,
వాళ్ళిల్లు మీన్స్ వాళ్ళ ప్లస్ ఇల్లు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాళ్ళిల్లు. సో అది వాళ్ళిల్లు, అందులో వాళ్ళు ఉండాలి. ఆర్ అది వాళ్ళ ఇల్లు, అందులో వాళ్ళు ఉండాలి. మీన్స్ దట్ ఈస్ దేర్స్ హౌస్. వాళ్ళ మీన్స్ వాళ్ళు మీన్స్ ద అపోజిట్ పర్సన్స్. దేర్స్ అందులో వాళ్ళు ఉండాలి మీన్స్ దే హ్యావ్ టు లీవ్ ఇన్ దట్. అందులో మీన్స్ ఇన్ దట్. ఉండాలి మీన్స్ దే హ్యావ్ టు లీవ్ ఇన్ దట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఇన్ ఫార్మల్ వే ఆఫ్ సేయింగ్. మన సంస్కృతిని కాపాడాలి, మన ఆలోచన తీరు మార్చుకోవాలి, ఇది మన ఇల్లు, ఇందులో మనం ఉండాలి, మన తల్లిదండ్రులను మనం గౌరవించాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ ఎ ఫార్మల్ వే ఆఫ్ సేయింగ్. బట్ ఇన్ ఏ క్యాజువల్ వే వి జస్ట్ సే లైక్ మన తల్లిదండ్రులను మనం గౌరవించాలి. వి జస్ట్ యూజ్ లే, this lay word. For every of the word we have to use lay. మన సంస్కృతిని మనం కాపాడాలి, మన ఆలోచన తీరు మార్చుకోవాలి. ఇది మన ఇల్లు, ఇందులో మనం ఉండాలి, అది వాళ్ళ ఇల్లు, అందులో వాళ్ళు ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ క్యాజువల్ వే ఆఫ్ సేయింగ్. మన తల్లిదండ్రులను మనం గౌరవించాలి, మన సంస్కృతి మనం కాపాడాలి, మన ఆలోచన తీరు మార్చుకోవాలి. సో ఫర్ ఎవ్రీ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ లీ. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ దిస్ లే, దట్ బికమ్స్ ద క్యాజువల్ వే ఆఫ్ సేయింగ్. అండ్ మన సంస్కృతి మనం కాపాడాలి, మన ఆలోచన తీరు మార్చుకోవాలి. సో కాపాడాలి, గౌరవించాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫార్మల్ వే. మార్చుకోవాలి, కాపాడాలి, గౌరవించాలి. దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మల్ వే, in a casual way.